हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। नरेश सक्सेना की टिप्पणी का यही भाग देखिए। सड़क पर घायल पड़े अपरिचित व्यक्ति को देखकर क्या हम कह सकते हैं उसे हम नहीं जानते? ऐसा है ना, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ? क्या है, घायल पड़े व्यक्ति को देखकर हम कहते हैं क्या है, उसे हम पहचानता नहीं, उसे जानता नहीं, അവനെ അറിയില്ല. हम मानविकता के तौर पर उसे जल्दी उठाकर क्या करते हैं, जल्दी उसे लेकर अस्पताल की ओर पहुंचते हैं. മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ വേഗം लेकर എടുത്തിട്ട് क्या करेंगे, अस्पताल की ओर जाएंगे, उसका जान बचाने की कोशिश करेंगे, അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. उसका नाम, पता, उम्र, ओहदे आदि के बारे में हम तलाश नहीं करते, നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല. वो कैसे है, हमारे मानविकता, हमारे मनुष्यता के नाते, നമ്മളുടെ മനുഷ്യത്വം കാരണം हम ऐसे करते हैं, മനുഷ്യത്വം കാരണമാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. एक इंसान ऐसी होनी चाहिए, ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. वही बात कहता है यही कविता में. वह एक अपरिचित व्यक्ति है, उसे वह व्यक्ति के बारे में कोई परिचय नहीं है, परिचय नहीं होने पर भी हम क्या करना है, उसे मदद करना है, एक मददगार, तो एक मददगार होना चाहिए. वही कहता है, सड़क पर घायल पड़े, റോഡിൽ മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന അപരിചിതനായ വ്യക്തിയെ देखकर കണ്ടിട്ട് क्या हम कह सकते हैं, നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ, उसे हम नहीं जानते, അവരെ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന്? बिल्कुल नहीं, തികച്ചും കഴിയില്ല. क्या है, हमके ऊपर, हमारे ऊपर മാനവികത है, നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉള്ളിലൊരു മനുഷ്യത്വമുണ്ട്. वो मानविकता मन में है तो हम दूसरों को मदद करेंगे. ആ മനുഷ്യത്വം ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും. देखिए, वास्तव में, असल में, वास्तव में, असल में, सही प्रकार में. देखिए, हम जानते हैं कि यह व्यक्ति मुसीबत में है. असल में हम जानते हैं, यथार्थത്തിൽ हम जानते हैं, हमें मालूम है, क्या मालूम है, यह व्यक्ति मुसीबत में है. ये घायल पड़े व्यक्ति, ये മുറിവേറ്റ ആള് मुसीबत में है, कठिनाई में है, कठिनाई, प्रयास, मुसीबत में है, प्रयासത്തിലാണ്. और इसे हमारी मदद की ज़रूरत है, इसी व्यक्ति को, ये घायल पड़े व्यक्ति को, इसे हमारी, നമ്മുടെ मदद की ज़रूरत है, मदद, हेल्प की ज़रूरत है, अत्यावश्यक. यह कविता मनुष्य को मनुष्यता की तरह जानने की याद दिलाती है. विनोद कुमार शुक्ल की यह कविता, किस कविता, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था नामक कविता, मनुष्य को मनुष्यता की तरह, एक इंसान को इंसानियत, ഒരു മനുഷ്യനെ इंसानियत, മനുഷ്യത്വത്തിനെ പോലെ, മനുഷ്യത്വം പോലെ, जानने की, അപ്പോൾ മനുഷ്യത്വ രീതിയിൽ, മാനവികതാ के तौर पर, മനുഷ്യത്വ രീതിയിൽ, जानने की, അറിയാനുള്ള, याद दिलाती है, याद ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. एक इंसान को इंसानियत के तौर पर जानना है, मानव को मानविकता के तौर पर जानना है, मनुष्य को मनुष्यता के तौर पर जानना है. जानना का मतलब पहचानना, मन पहचानना, മനസ്സ് തിരിച്ചറിയുക. यही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं इसी कविता में. ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ കവിതയിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. हम दूसरों से व्यवहार करते वक्त, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുമ്പോൾ, हम क्या सोचना है, നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? हाँ, उसका मानसिक हालत क्या है, उसके चेहरा देखने से हम पहचानना है, അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. देखिए,
कविता लगातार नहीं जानने और जानने का बयान करती है। कविता, यही कविता लगातार, लगातार കണ്ടിന്യൂസ്ലി, लगातार വീണ്ടും വീണ്ടും നിരന്തരമായി, नहीं जानने, नहीं जानने അറിയില്ല, और जानने का बयान करती है, करती जाती है, जानने का അറിയാം എന്ന बयान, बयान करना टू एक्सप्लेन विवरण देना, देती है, बयान करना विवरण देना, बयान करती जाती है, विवरण देती रहती है। कविता में लगातार, कविതയിൽ തുടർച്ചയായി कंटिन्यूसली कहा जाता है नहीं जानने, जानने, ये शब्द तो दोहराता है, ഈ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, नहीं जानना, जानना, यही शब्द, यही വേർഡ്, ഈ വാക്കുകൾ बयान करती जाती है, विवरण देती रहती है, ഈ വാക്കുകൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു। शिल्प की इस भारी कारीगरी को देखे, शिल्प की, शिल्प, शिल्प की, शिल्प എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയ, എന്താണോ ഉണ്ടാക്കിയത്, ശില്പം, യാ തോ കവിത തോ കിയാ ഹെ, ഇവിടെ കവിതയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശില്പ की इस भारी कारीगरी को देखे, भारी कारीगरी शिल्पकला, कारीगरी शिल्पकല, ഭാരിക്ക് സൂക്ഷ്മ, അപ്പോൾ ഭാരി കാരിഗാരിക്കോ ദേക്കെ, സൂക്ഷ്മമായ ശില്പകലയെ ദേക്കെ നോക്കൂ. അപ്പോൾ ശില്പത്തിൻ്റെ, യഹാ ശില്പ തോ കവിത ഹെ, ഇവിടെ ശില്പം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കവിതയാണ്. കവിത ഉണ്ടാക്കിയതിലുള്ള ഈ സൂക്ഷ്മ, ഈ സൂക്ഷ്മമായ കാരിഗാരി ശില്പകലയെ, ആ പ്രവർത്തനത്തെ ദേക്കെ നോക്കൂ. तो उसका मतलब क्या है, यह कविता करने पर विनोद कुमार शुक्ल कैसे कारीगरी से, कैसे सूक्ष्म कारीगरी से, कैसे कर लिया है, എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്, വഹി ദേക്കെ നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഉത്നി സൂക്ഷ്മ ശൈലി മേ, അത്രയും സൂക്ഷ്മമായ ശൈലിയിൽ ഈ കവിത കിയാ ഹെ, ഈ കവിത ചെയ്തിരിക്കുന്നു. वो मुझे नहीं जानता था, അവൻ എന്നെ नहीं जानता था, അറിയില്ലായിരുന്നു. हाथ बढ़ाने को जानता था, हाथ बढ़ाने को, हाथ बढ़ाना to help, to extend the hand to help, കൈ നീട്ടുക, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടുക. ഹാത്ത് ബഡാനെ കോ ജാൻതാ ഥാ, वो मुझे नहीं जानता था, वो व्यक्ति, वो अपरिचित व्यक्ति, वो हताशा की वही व्यक्ति, ആ ഏറ്റവും നിരാശയിലുള്ള ആ വ്യക്തി, മുझे नहीं जानता था, ലേഖക കോ, ലേഖകനെ नहीं जानता था, അറിയില്ലായിരുന്നു. हाथ बढ़ाने को जानता था, लेखक हाथ बढ़ाया, ലേഖകൻ കൈ നീട്ടി. वही हाथ बढ़ाने को जानता था, ആ കൈ നീട്ടുന്നതിന് മാത്രം जानता था, അറിഞ്ഞിരുന്നു, മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. तो क्या है, ये मददगार है, ये कवि तो मददगार है, ഈ കവി मददगार, സഹായിയാണെന്ന് മാത്രം जानता था, അറിഞ്ഞിരുന്നു. इसका मतलब क्या है, दूसरों को मदद करने में तत्पर है. वो क्या है, वो हताशा व्यक्ति जान लिया, ആ ഏറ്റവും നിരാശനായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കി. कैसे वो अकेले में बैठते हैं, वो उसका चेहरा देखकर, ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുകയാണ്, उसका चेहरा देखकर, उसके चाल चलन, അവൻ്റെ നടത്ത രീതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, അവൻ്റെ बैठने की तरीका, ഇരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, वो पहचानता है, തിരിച്ചറിയുന്നു കവി, वो तो कठिन निराशा में है, बहुत अधिक निराशा में है, हताशा की हालत में है, हताश എന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് കവി खुद समझता है, കവി സ്വയം മനസ്സിലാക്കി. और मदद करने की हाथ बढ़ाता है, സഹായിക്കാൻ കൈ നീട്ടുന്നു. ये मददगार के रूप में वही व्यक्ति पहचानता है, അപ്പോൾ ഈ കവി ഒരു മദദ്കാർ, സഹായിയാണെന്ന് कौन पहचानता है, वही हताशा व्यक्ति, ആ ഏറ്റവും നിരാശനായ ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നു. हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, असल में हम एक दूसरे को, ഞങ്ങൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ नहीं जानते थे, അറിയില്ലായിരുന്നു. यही जानना
पहले जानकारी के बारे में ഈ जानना എന്നത് ആദ്യം जानकारी അറിയുക എന്നതിനെ कैसे विवरण किया है എങ്ങനെയാണോ വിവരിച്ചത് वही जानकारी है ആ ഒരു जानकारी ആ അറിവിനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് नाम पता और क्या है उम्र ओहदे जाति ഒരു മനുഷ്യന് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അറിവ് അതാണ് ഈ ജാന്ന എന്നുള്ളതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹം ഏക് ദൂസരേക്കോ ഞങ്ങൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ നഹീ ജാൻതേതെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ജാന്ന ആ ജാന്ന എന്നതിനെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് നാം പേര് ഉമ്ര വയസ്സ് പത അഡ്രസ്സ് और ओहदे पदवी और ജാതി किस विभाग में है ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ആദിക്കെ अर्थ में प्रयोग करते हैं തുടങ്ങിയയുടെ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് तो उसी तरह के कोई बात അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു കാര്യവും हम एक दूसरे को नहीं जानते थे ഞങ്ങൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ അറിയില്ലായിരുന്നു ये कवि इसी व्यक्ति को ये हदाशा व्यक्ति को उसके पद क्या है उसका नाम क्या है उसके ओहदा क्या है और सभी तो नहीं मालूम इसी प्रकार कवि के बारे में भी ये व्यक्ति को कोई पता नहीं അതുപോലെ ഈ വ്യക്തിക്കും കവിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല इसीलिए कहा गया है हम एक दूसरे को नहीं जानते थे साथ साथ चलना जानते थे साथ साथ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചലന ജാൻതേതെ നടക്കുന്നത് മാത്രം ജാൻതേതെ അറിയാമായിരുന്നു യഹ് നഹീ ജാൻന और जानना कविता में किसी लोकगीत की स्थाई की तरह बार बार लौटता है साथ साथ चलना जानते थे साथ साथ चलने का मतलब सहयात्री है हम मरने तक एक सफ़र में है നമ്മൾ മരണം വരെ ഒരു യാത്രയിലാണ് हम कहाँ की ओर सफ़र करते हैं നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് हर एक दिन बीतते बीतते हम मृत्यु की ओर चले जाते हैं അല്ലേ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ മരണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ हम साथ साथ चलना जानते थे ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നത് മാത്രം അറിയാമായിരുന്നു അതായത് हम जिंदा होते वक्त हमारे സഹയാത്രി है यह വ്യക്തി നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ മരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് പോകുന്നു ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോൾ ഉസീ തരയ്ക്ക് എക് സഹയാത്രി അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു യാത്രികൻ മാത്രമാണ് യേ ഭി ഇദ്ദേഹവും അപ്പോൾ സാത്ത് സാത്ത് ചലന ജാൻതേതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നവരാണെന്നറിയാം എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഹം സാത്ത് സാത്ത് ജീനെ വാലേ ഥേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു യ ജാൻതേതെ കേവൽ യഹി ജാൻതേതെ ഇത് മാത്രം അറിയാമായിരുന്നു उसके नाम पता आदि का विवरण तो नहीं ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല यह नहीं जानना ഇത് नहीं जानना അറിയില്ല और जानना അറിയാം कविता में किसी लोकगीत की स्थाई की तरह കവിതയിൽ किसी लोकगीत ഏതോ लोकगीत का मतलब നാടോടിപ്പാട്ട് അല്ലേ ലോകഗീത് നാടോടിപ്പാട്ടിലെ സ്ഥായി की तरह എപ്പോഴും ഉള്ളതുപോലെ लोकगीत में क्या है एक ही शब्द क्या है दोहराते हैं വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ कविता में किसी लोकगीत की तरह കവിതയിൽ ഏതോ लोकगीत നാടോടിപ്പാട്ടിലെ ഏതോ നാടോടിപ്പാട്ടിലെ സ്ഥായി की तरह എപ്പോഴും സ്ഥിരമായുള്ളതുപോലുള്ള ബാർ ബാർ ലൗട്ട്താ ഹെ വീണ്ടും വീണ്ടും ലൗട്ട്താ ഹെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു ലൗട്ട്ന വാപ്പസ് ആന അപ്പോൾ ഏതോ ക്യാ ഹെ ദോഹറാത്താ ഹെ ഇത് ബാർ ബാർ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ അല്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓ ക്യാ ഹെ റിപ്പീറ്റ് കർത്താ ഹെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സാത്ത് സാത്ത് ചലന ടു മൂവ് ടുഗദർ എന്നാണ് अല്ലേ അപ്പോൾ साथ साथ चलते थे और क्या है यही शब्द नहीं जानना यही कविता में ഈ വാക്കുകൾ വേർഡുകൾ कविता में किसी लोकगीत की स्थाई की तरह കവിതയിൽ लोकगीत की स्थाई എപ്പോഴും ഉള്ളതുപോലെ बार बार लौटता है अगेन एंड अगेन ये तो लौट कर आता है വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് തിരിച്ചു വരുന്നു
मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता ऐसा शब्द तो दोहराता है। गद्य में लिखी हुई किसी कविता में लिरिकल या गीतात्मकता का बोध इस खूबी के साथ हिंदी की किस कविता में है आया है? याद नहीं आ रहा। देखिए, गद्य में लिखी गई, അപ്പോൾ 3 ശൈലിയാണുള്ളത്: പദ്യശൈലി, ഗദ്യശൈലി, പദ്യഗദ്യശൈലി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 രീതിയാണുള്ളത്. അതിൽ ഗദ്യമേ ലിഖി ഹുയി കിസി കവിതാമേ, ഗദ്യത്തിൽ, ഗദ്യരൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന, അതായത് പദ്യമല്ലാതെ ഉള്ള ലേഖന രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിതയിൽ, അതായത് സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയ കവിതയിൽ ലിറിക്കൽ യാ ഗീതാത്മകത കാ ബോധ്, ലിറിക്കൽ, അതിൻ്റെ വരികൾ, യാ അല്ലെങ്കിൽ ഗീതാത്മകത, ഗേയത എന്നാണ് ഗീതാത്മകതയെ പറയുന്നത്. ഗേയത, ആലപിക്കപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യത, പാടാൻ കഴിയുന്ന, അതാണ് ഗീതാത്മകത കാ ബോധ്, പാടാൻ കഴിയും എന്ന ആ അറിവ്. ഇസ് ഖൂബി കെ സാത്ത്, ഈ ഒരു ഖൂബി, വിശേഷത, സ്പെഷ്യാലിറ്റി, ഇസ് ഖൂബി കെ സാത്ത്, ഈ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ ഹിന്ദി കി കിസ് കവിതാ മേ ആയാ ഹെ, ഹിന്ദിയിലെ ഏത് കവിതയിലാണ് ആയാ ഹെ വന്നിട്ടുള്ളത്? യാദ് നഹി, ഓർമ്മയിൽ ഇല്ല. യാദ് നഹി ആ രഹാ ഹെ, ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല. ये किस शैली में लिखा है? गद्य शैली में. पद्य है फिर भी तो क्या है? गद्य शैली में लिखा है. गद्य में लिखी हुई किस कविता में, ഗദ്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കവിതയിൽ, കിസി കവിതാമേ, ഏത് കവിതയിലാണ്, ലിറിക്കൽ, അതിൻ്റെ പദ്യത്തിൻ്റെ വരികളും, യാ ഗീതാത്മകത, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പാടാനുള്ള ആ കഴിവും. അപ്പോൾ ഗീതാത്മക് ശൈലിമേ ഘാ സകെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗീത ആലപിക്കാനുള്ള കഴിവിൽ ഘാ സകെ, പാടാൻ സാധിക്കും. ഉസ്കാ ബോധ് ഇസ് ഖൂബി സെ, അപ്പോൾ ഗീതാത്മകത കാ ബോധ്, പാടാനുള്ള കഴിവുള്ള ആ അറിവ് നൽകുന്ന ഇസ് ഖൂബി കെ സാത്ത്, ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയോടൊപ്പം, ഇസി വിശേഷത കെ സാത്ത്, ഈ പ്രത്യേകത ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹിന്ദിക്ക് കിസ് കവിതാമേ ഹെ, ഹിന്ദിയിലെ മറ്റേത് കവിതയിലാണ് ഉള്ളത്? अब हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, वो सेंटेंस के रूप में लिखा गया है, वाक्य के रूप में, ഒരു സെൻറ്റൻസ് ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. ഫിർ ബി इसकी വിശേഷത ഹെ, എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. ഓ ലിറിക്കൽ ഗീതാത്മകത കാ ബോധ് ദേത്തെ ഹെ, അല്ലേ, അതിന് എന്താണ്, ഒരു ലിറിക്കൽ ഗീതാത്മകത എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് നൽകുന്നു. और क्या है? गा सके, इसे तो गा सके, ഇതിനെ പാടാൻ സാധിക്കും. യാദ് നഹി ആ രഹാ ഹെ, ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കവി കഹ്താ ഹെ യാദ് നഹി ആ രഹാ ഹെ, ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല. യഹി വിശേഷത, യഹി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹിന്ദി കെ കിസ് കവിതാ മേ ആയാ ഹെ, പിന്നെ ഹിന്ദിയിലെ ഏത് കവിതയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത വന്നിരിക്കുന്നത്? कैसे किया है? हाँ, ये तो गद्य में लिखा गया है. पद्य है, गद्य शैली में, तो सेंटेंस शैली में लिखा गया है. फिर भी ये तो क्या है? गा सके, ഗാന പാടുക. അത് അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക്.